Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الطاهرين الطيبين ثم إلى حضرات جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى حضرة جميع أهل القراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين وأئمة الأربعة رضي الله عنهم ثم إلى حضرة جميع أولياء الله الكرام في هذه القرية وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة جميع أولياء الله الكرام من مشارق الأرض ومغاربها من برها وبحرها ونخص خصوص سلطان الأولياء العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله أسراره ونقر ضرائحه ويعلي درجاتهم وأبدنا بمددهم وأمطر علينا غيث كراماتهم شيء لله ولنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وأصدقائنا وأقربائنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة جميع أهل القبور ممن جلس في هذا المجلس sebutkan alihul masing-masing ثم إلى حضرة
وأصولهم وفروعهم غفر الله لهم ذنوبهم وستر عيوبهم وثبت إيمانهم واجعل الجنة مثواهم شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم يسر لنا أمورنا وأمور والدينا وأمور ذرياتنا وأمور أساتذتنا وأمور من أحسن إلينا وأمور من له حق علينا من أمور الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم حسن مقاصدنا اللهم حسن مقاصد من جلس في هذا المجلس. Sebutkan hajatnya masing-masing. Allahumma اللهم حسن مقاصدنا واقض حوائجنا من حوائج الدين والدنيا والآخرة ببركة آيات القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك النبي الكريم وببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Al-Mukarram, seluruh pengurus DKM Mushola Al-Furqan, khusus Ketua DKM Bapak Fakih, mana Pak Fakih? Seluruh pengurus DKM Masjid
Jami Al-Barakah, Ketua DPM serta Abdul Musin, seluruh pengurus dan jamaah Mushola Al-Makmur, Al-Ikhwan, seluruh para asatidz, guru-guru kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang terhormat Anda Bapak Ustaz Abdul Somad, Bapak Ustaz Hadi Syafi'i, Bapak Ustaz Kusnadi, Bapak Ustaz Hasanuddin, Bapak Ustaz Dino, para sesepuh, mohon maaf yang tidak disebut nama satu persatu karena mengenai taklim, berkhusus saudara kita yang dari Mampang, dari Kuku, dari Ratu Jaya, ini luar biasa, dan dari Susukan paling jauh Pak Endang, sehat ya Pak Endang ya. Seluruhnya yang hadir serta anak-anakku para santri, semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah panjangkan umur kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan telah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan pagi hari ini dengan izinnya Allah kumpulkan kita di taman surganya Allah, yaitu di majelis tasmi'an, melanjutkan tasmi'an Al-Quran. Dan pada hari ini kita lanjut masih pada surah An-Nisa ayat 75 ya. Ayat 75, silahkan dibuka. Juz 5 surah An-Nisa ayat 75. Ini satu jawab Quran. Di belakang deh. Surah An-Nisa juz 5 ayat 70. Sudah ketemu Bu? Ibu masih kuat ya itu tempatnya? Geser aja bagian kiri, nanti bapak-bapaknya maju aja sini. Kasihan ibu. Haji Terlalu sini masuk aja. Biar itu ditempatin ibu-ibu. Pak Yanto masuk. Baik, kita mulai tasmi'at Al-Quran surah An-Nisa juz 5 ayat 75. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijal والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله
الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله وما أصابك من حسنة فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. Jemaah yang dirahmati Allah, Bapak naik sedikit beberapa ayat bahwa dari zaman dahulu hingga zaman sekarang akan selalu ada orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu semakin kelihatan ketika sudah ada perintah Allah untuk berperang, dia pura-pura dia mencari sekian alasan agar dia tidak ikut berperang. Sehingga falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqun minhum yakhshawna nas. Dia begitu takut kepada peperangan karena sangat cintanya terhadap urusan dunia. Padahal yang namanya kematian, Bapak Ibu, tegaskan dalam ayat berikutnya, aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Yang namanya kematian, aynama takunu, dimanapun kamu berada, yudrikkumul mautu, pasti kematian itu dapat menemukan kita. Kalau sudah waktunya mati, pasti mati. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, sampai ditegaskan, walaupun kalian ngumpet bersembunyi di sebuah benteng yang kokoh sekalipun, tetap waktunya mati. Tapi kalau waktunya belum mati, mau perang sekian kali, ya tetap hidup. Tapi kalau sudah waktunya mati, jangankan perang, di atas kasur juga mati. Cara berpikirnya begitu, Pak. Sehingga orang mukmin itu selalu yakin dengan semua perintah Allah. Disuruh perang, ya semangat. Enggak takut mati. Enggak, karena matian itu mau kalau sudah waktunya dimanapun yang mati, kalau belum waktunya ya nggak bakal mati.
Itu yang menjadi keyakinan kita. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, jadi yang ditakutkan itu bukan kematiannya. Yang ditakutkan bukan kematiannya, tapi bagaimana cara kita mati. Itu yang perlu kita pikirkan bersama. Yang kita pikirkan bersama adalah bagaimana kita bisa menemukan kematian yang indah, sehingga kita akan mendapati kehidupan yang lebih baik di alam akhirat. Kayak begini nih, kita lagi ngaji, terus tiba-tiba mati, kira-kira husnul apa su'ul? Husnul. Tapi kira-kira Bapak udah siap untuk dimatiin pagi ini, Pak? Mantap tuh Mas Agus. Ibu-ibu siap gak kalau dimatiin pagi ini? Siap ya? Orang mukmin harus begitu. Mau mati kapan saja, siap. Mau mati kapan saja siap. Yang penting kita berdoa semoga dimatikan dalam keadaan baik, di tempat yang baik, husnul khatimah. Bahkan di dalam surah Al-Jumu'ah juga ditegaskan, Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kalau kematian sudah waktunya, Bapak mau lari kemana bapaknya? Ngumpet di gunung, justru di gunung itu malaikat Israel udah nungguin kita. Waduh, kita biar sehat, biar gak mati, bawa ke rumah sakit, justru malaikat Israel sudah nungguin di rumah sakit. Itu kalau sudah waktunya mati begitu, Pak. Tapi kalau belum waktunya mati, mau berperang, ketabrak mobil, kelindis mobil, ya gak mati, mau belum waktunya. Jadi yang terpenting kita bisa menemukan kematian yang indah, husnul khatimah. Makanya kita selalu berdoa semoga diistiqomahkan dalam kebaikan dan telah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Baik, ayat berikutnya. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi shahida. Sebelum dilanjut, Pak, ini ayat perlu saya sampaikan sebagai dasar akidah kita. Ma asabaka min hasanatin famin Allah. Apapun kebaikan yang menimpa kita, akidah tauhid keimanan kita, maka famin Allah. Itu semua datanya dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan ketika keburukan menimpa diri kita, itu disandarkan, dinisbatkan pada diri kita karena kebodohan kita, keteledoran kita. Jadi kalau baik disandarkan kepada Allah. Begitu cara akidah kita diajarkan. Ketika terdapat kebaikan, alhamdulillah, ini semua anugerah dari Allah. Ketika dapat musibah, innalillah, ini memang kebodohan saya, keteledoran saya, ketidakhati-hatian saya. Begitu caranya, Pak. Jangan begitu dapat musibah, dapat keburukan, terus Bapak sandarkan semua ke Allah. Ini gara-gara Allah nih gak mau nolongin gua nih. Ini takdir kejam ini, gak boleh begitu. Akidah kita gak begitu. Akidah kita kalau kebaikan sandarkan kepada Allah, kalau keburukan sandarkan kepada diri sendiri. Ini ayatnya. Sekarang kita lanjut. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة
فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Jangan dirahmati Allah. Ayat terakhir yang kita baca ini sebuah tantangan Allah kepada seluruh manusia. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Apakah mereka tidak pernah mikir tentang Al-Qur'an? Artinya apa? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Coba kita pikir bareng-bareng, kita pikir secara seksama. Kok masih ada yang meragukan Al-Qur'an sebagai wahyu? Masih ada yang meragukan Al-Qur'an sebagai firman Allah. Padahal seandainya Al-Qur'an tidak berasal dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Niscaya kalian akan menemukan banyak perselisihan di dalamnya. Namun nyatanya Al-Qur'an dari zaman dulu sampai sekarang bahkan nanti sampai kiamat akan terjaga originalitasnya, keasliannya. Al-Qur'an tidak akan mengalami perubahan. Beda dengan kitab-kitab yang lain. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, ada perjanjian baru, ada versi ini, versi ono, versi itu. Al-Qur'an, Bapak mau kemana, ke belahan bumi mana, sama Pak. Tidak ada perubahan dan dijamin Allah tidak akan ada perubahan sampai kiamat. Ini bukti bahwa Al-Qur'an adalah firman-Nya Allah. Kemarin saya sempat diskusi dengan seorang dosen, Pak. Ini saya sampaikan juga di sini biar kita hati-hati. Saya sempat diskusi dengan seorang dosen. Dosen ini dosen mata kuliah umum, dia biasa menggunakan pendekatan selalu dengan logika dia. Dia mengatakan, Kiai, menurut saya Al-Fatihah itu enggak semuanya firman Tuhan. Kok bisa begitu? Saya tanya balik ya. Iya. Dari ayat iyyaka na'budu itu bukan firman Tuhan lagi, itu adalah sabda atau doa Nabi Muhammad. Saya tanya lagi, kenapa Bapak bisa berpendapat itu? Sebab redaksi ayatnya beda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Masa Allah ngomong begitu sama Zat-Nya sendiri? Ihdinas shiratal mustaqim, berikanlah petunjuk kepada kami jalan yang. Masa ya Allah ngomong begitu sama dirinya sendiri? Coba kalau Bapak diomongin begitu, makhluk-makhluk gak? Benar juga. Kalau Bapak bilang benar juga, berarti Bapak mengakui bahwa ada sebagian ayat Quran yang bukan firman Allah. Kalau Bapak mengakui itu, murtad, langsung murtad. Karena ini forum diskusi dengan dosen, saya tanya, begini loh Pak. Kalau Bapak berpendapat bahwa itu bukan ayat, bukan firman Tuhan, itu adalah firman atau sabda Rasulullah, Bapak salah. Saya terangkan, begini ini pengetahuan untuk semuanya. Bahwa di dalam Al-Quran, Bapak Ibu
komposisi Al-Quran itu meliputi 4 perkara. Yang pertama meliputi akidah. Al-Quran bicara tentang akidah. Bagaimana kita mengenal Tuhan kita dengan baik. Yang kedua, Al-Quran bicara tentang syariat, aturan hukum yang disebut dengan fikih atau syariat. Yang ketiga, Al-Quran bicara tentang kisah, qasas, kisah-kisah umat terdahulu. Al-Quran bicara tentang itu agar kita bisa mengambil pelajaran. Yang keempat, Al-Quran berbicara tentang akhlak. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada manusia, akhlak kita dengan sesama Allah. Dan doa, kalimat-kalimat seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini kan kalimat doa. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami jalan yang lurus. Ini kalimat doa. Ini namanya akhlak. Bagaimana Allah mengajarkan akhlak kepada Nabi Muhammad beserta umatnya. Begini loh cara doa yang baik. Jadi bukan doa ini adalah sabda Rasulullah dimasukkan dalam Al-Quran, bukan. Ini adalah firman Allah. Redaksinya yang bikin Allah, cuma diajarkan kepada kita umat Nabi Muhammad. Kalau begitu loh kalau doa. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Jadi jangan minta tolong kalau belum nyembah. Sholat enggak, puasa enggak, tahu minta tolong, nangis doa sampai nangis leweran. Ya enggak nyambung. Sholatnya aja enggak. Jadi ibadah dulu baru minta. Dan redaksi doa yang cakep tuh begitu Pak. Ibadah dulu baru minta doa. Kayak gini kita ibadah. Nanti habis ibadah kita doa. Ini semua akhlak. Dan redaksi ayat seperti itu banyak. Doa-doa terkandung dalam Al-Quran yang sudah saya kumpulkan itu doa-doanya Pak. Itu adalah firman Allah, redaksi Allah, dan doa itu diberikan kepada Nabi si A, si B, si C yang diberikan dalam Al-Quran. Itu adalah pelajaran akhlak yang terkandung dalam Al-Quran untuk kita semua. Jadi diyakini sebelumnya bahwa apa yang ada dalam Al-Quran adalah seluruhnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, akhirnya dosennya terima. Dosennya bisa terima, logika dia ketemu kata dia. Saya bilang kalau begitu Pak, Bapak istighfar dan tobat. Memang harus tobat ya. Dia tobat ketika Bapak meyakini bahwa Al-Quran ada yang bukan firman Allah, itu bisa menyebabkan murtad. Nah, makanya sekali lagi akidah kita jaga. Yakini Al-Quran sepenuh hati. Nah, ini pengalaman Pak. Makanya jangan pernah berpaling dari ulama, dari Al-Quran, sebab takutnya tergelincir iman kita gara-gara logika yang kebablasan. Kita lanjut ayat berikutnya. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَإِذَا رَدُّوهُ إِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ وَإِذَا رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ
يحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya dulu dapat ijazah dari kiai saya. Bapak naik 2 ayat. Itu ada kalimat Asallahu an yakufa ba'sal ladzina kafaru wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tamkila. Ketemu belum ayatnya? Nah, itu Bapak Ibu tanya, saya ijazahkan ke Bapak Ibu. Siapa yang membaca ayat ini, Asallahu an yakufa ba'sal ladzina kafaru wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tamkila. Cuma itu aja dibaca. Salah satu fadilahnya kata guru saya, satu, ini bisa mengakurkan orang yang sedang berantem. Bisa mengakurkan, membaguskan hubungan orang yang sedang berantem. Jadi umpamanya Bapak lihat ada saudara kok berantem nggak selesai-selesai, Bapak pengen nolongin, Bapak bacakan di makanan atau di minuman. Asallahu an yakufa ba'sal ladzina kafaru wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankila. Hidupkan di minuman umpamanya. Pastikan minuman ini terminum oleh 2 orang yang sedang berantem, yang akur dan kembali bagus lagi. Atau Bapak punya istri 2, biar gak berantem. Penting gak Pak? Ibu-ibunya. Ya siapa tahu Bapak baca ini Asallahu an yakufa ba'sal ladzina kafaru wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankila. Nanti insyaallah istri tua istri muda aku kayak adik kakak. Alhamdulillah. Tenang Bu, suami ibu mah gak bakal berani poligami. Poligami itu berat. Ini tujuan untuk kebaikan ya, bukan untuk kejahatan. Bapak kok menyalahgunakan Al-Quran untuk keburukan, Bapak bahaya kena laknat dan atau termasuk Bapak Ibu ya, dimusuhin orang, Bapak nggak merasa bersalah nggak apa-apa, tapi kok dimusuhin sama tetangga. Itu tetangga kesel mulu kalau melihat kita. Ada kan model begitu Pak? Bapak nggak usah ke dukun, Bapak masak tuh pandang, masak soto yang cakep, terus masak soto ini Bapak bacakan itu Asallahu an yakufa ba'sal ladzina kafaru wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankila. Udah antarin soto ke tetangga yang tadi gede mulu sama kita, antarin tuh sotonya. Insya Allah besok datang lagi minta soto. Udah akur Pak. Kalau nggak akur nggak bakal mau minta Pak. Ini Bapak Ibu saya ijazahkan, silakan diamalkan.
lastu. Yang kedua, ayat terakhir yang kita baca Pak, ini dasar ayat yang menjadi kewajiban kita. Kenapa kita harus membalas penghormatan kepada orang lain? Ayat terakhir yang kita baca, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Wa idza huyyitum, dan jika kalian dimuliakan, dihormati, bitahiyyatin, dengan suatu penghormatan, kewajiban kita apa? Fahayyu bi ahsana minha. Kalian wajib membalas penghormatan itu bi ahsana minha, dengan yang lebih baik. Kalau nggak bisa lebih baik, aurudduha, kembalikan sama, jangan dikurangi. Salah satu penghormatan ketika ada orang mengucapkan salam kepada kita, itu penghormatan Pak. Assalamualaikum. Bapak jawabnya apa? Waalaikumsalam. Lebihkan warahmatullah. Balas dengan yang lebih baik, dilebihkan. Kalau dia mengucapkannya Assalamualaikum warahmatullah, Bapak itu jawabnya apa? Begitu seterusnya. Kalau bisa melebihkan, lebihkan. Kalau nggak bisa, kembalikan dengan sama, jangan dikurangi. Begitu juga apabila tetangga nganterin soto 1 panci, balasnya berapa Bu? 1 panci lebihin. Nah kalau tetangga nganterin 2 panci, ya lebihin. Oh kalau bisa lebihin. Kalau nggak bisa, kembalikan utuh. Dianterin 1 panci, ya balasnya 1 panci. Jangan kayak orang Solo, dianterin soto 1 panci, yang balik pancinya doang. Sotonya kan. Ini dasar ayatnya Bapak Ibu. Jangan kayak orang Solo, maunya dibagi, tapi nggak pernah mau bagi. Itu salah. Membagi itu bagian dari penghormatan. Jadi kalau ada orang tetangga datang ke rumah kita, bagi ini, bagi itu, bukan masalah barangnya, tapi penghormatan. Berarti orang itu menghormati kita. Sama Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu di WhatsApp sama temannya, mengundang acara maulid besok malam di WhatsApp sama teman, balaslah yang baik. Kalau Bapak nggak bisa, katakan nggak bisa. Kalau bisa, katakan bisa. Jangan dibaca tapi nggak di. Coba rasakan sakit ya Pak. Kita kirim WhatsApp, dibaca, ketawa, jenisnya centang biru, tapi nggak dibalas. Gimana perasaan Bapak? Makanya jangan begitu Pak. Begitu juga Pak Ustaz Husein ngumumin pengumuman, Ustaz Kamal ngumumin pengumuman di grup. Jangan cuma dibaca doang, kasihlah responnya, kasih. Walaupun sekedar jempol, ini Mas Agus ya, kasih jempol. Itu bagian dari memberikan penghormatan, membalas. Saat kamu udah ngumumin besok ngaji, gak ada yang komen atau ditimpa berita yang lain. Kasihan Ustaz Kamal itu. Ya, Ustaz Kamal ya. Perasaan dia sakit, cuma ganti OKP, kira-kira begitu. Nah itu kewajiban kita membalas, menghormati apapun bentuknya. Demikian, semoga bermanfaat. Cukup ya? Cukup. Shadaqallahul azim. Allahumma waj'alhu lana wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma wa'allimna minhu ma warzuqna tilawatahu
Salatullahi wassalam ala Quran. Salatullahi wassalam Ruhiyal Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi wa ahli wa sahbihi dawil Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.